पूज्य गुरुदेव की जय। विश्ववंदनीय माताजी की जय। पाछड़ वरण बोलवी पड़े हो, एवं नहीं कि आगळ वरण कीधुं छे। पूज्य दादा गुरुदेव की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गौ माता की जय। गंगे मैया की जय। युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार की जय। सब संतन की जय। सब देवन की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतय हर हर महादेव। आओ कमर शीधी करीने बेसीशुं। बंने हाथ खड़ामां, आँखों बंद, शांत चित्त विश्वव्यापी परमात्मा ने हृदयंगम करीशुं। भावना करीशुं, हे प्रभु आपनी अखंड चैतन्य महाशक्ति महापुंज अम सौना हृदय में बिराजित थाओ। जन्मो जन्मांतरना कशाय कलमसोथी अमने मुक्त करो। अमारा भीतर में सत्कर्म सद्भाव और सद्भक्ति दिव्य झरणों प्रवाहित करो, जेथी करीने आ मानव जन्म ने अमे सार्थक करी शकीए। मानव जीवनना गौरव गरिमा ने वधारनारा पवित्र ने दैवी कर्मों अमारा हाथे संपन्न थाओ। अमारी शक्ति अमारू सामर्थ्य आवा पवित्र कार्य में लगाओ, एवी शक्ति और प्रेरणा भरो। सर्व जीवों सर्व रीते शुभ और मंगल थाओ, ए भाव साथे स्वस्वर गायत्री महामंत्र उच्चारण करीशो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वयं बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। भगवत्याः जगन्मातु श्रीरामस्य जगद्गुरो चरणारविन्दे वन्दे श्रद्धा प्रज्ञा स्वरूपयो। सरस्वती महाभाग विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। सा मां वसतु जिह्वायां वीणा पुस्तकधारिणी मुरारिवल्लभा देवी सर्वशुक्लां सरस्वती। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिर्धये वासिष्ठाय नमो नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै
नियता प्रणताश्मता रौद्रायै नमो नित्याय गौरीधात्रे नमो नमः ज्योत्सनायै चिद्रूपिण्यै सुखायै सततं नमः या देवी सर्वभूतेषु प्रज्ञारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। हे नाथ गुरुवर तव चरणमा हूँ करूँ छु वंदना। हे नाथ गुरुवर तव चरणमा हूँ करूँ छु वंदना। रहिए सदा में तव चरणमा हूँ करूँ छु अर्चना। रहिए सदा में तव चरणमा हूँ करूँ छु वंदना। हे नाथ गुरुवर तव चरणमा हूँ करूँ छु वंदना। हरिये सदा तव कार्य गुरुवर शक्ति भरपूर आपजो। हरिये सदा तव कार्य गुरुवर शक्ति भरपूर आपजो। नित कार्य धरू हूँ तव चरणमा प्रेम थी स्वीकार जो। नित कार्य धरूं तव चरणमा प्रेम थी स्वीकार जो। हे नाथ गुरुवर तव चरणमा हूँ करूँ छु वंदना। चरणमा हूँ करूँ छु वंदना। शिव स्वरूप जो हे गुरुवर शिव तत्वथी संवार जो। शिव स्वरूप जो हे गुरुवर शिव तत्वथी संवार जो। निज स्वार्थ थी अमे दूर थईए तव चरण स्वीकार जो। निज स्वार्थ थी अमी दूर रही तव चरण स्वीकार जो। हे नाथ गुरुवर तव चरणमा हूँ करूँ छु वंदना। जन्मो जन्म सत्संगति निरतार पार उतार जो। जन्मो जन्म सत्संगति निरतार पार उतार जो। हे नाथ तारा साथ थी भव जड़ पार उतार जो। हे नाथ तारा साथ थी भव जड़ पार उतार जो। हे नाथ गुरुवर तव चरणमा हूँ करूँ छु वंदना। सोहावगेरी साधनाति नाथ यमने तार जो।
બોલે સદગુરુદેવ કી જય. આવો પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ પરમંદનીય માતાજી, આદ્ય શક્તિ, વેદ માતા, દેવ માતા, વિશ્વ માતા, માં ગાયત્રીના પાવન સાનિધ્યમાં, સંરક્ષણમાં આજે આ પવિત્ર કાર્ય સંપન્ન થઈ રહ્યું છે. ત્યારે ઉપસ્થિત તમામ શ્રદ્ધાળુ વાલા પરિજન ભાઈ બહેનો, આપ સૌના હૃદયમાં બિરાજિત, તેમજ સર્વ આયોજક ભાઈઓ બહેનો, સહયોગી ભાઈઓ બહેનો, વડીલો, અમારી સંગીત ટીમ, વિડીયો ટીમ, સાઉન્ડ ટીમ, મંડપ ટીમ, જે પણ સહયોગી સર્વના, તેમજ ઘરે બેસીને પણ આ પવિત્ર લાભ લેનારા સર્વ ભાવિક ભક્તોના અંતઃકરણમાં બિરાજિત પરમ ચૈતન્ય સ્વરૂપ પરમાત્માને કોટી કોટી વંદન. આપ સૌનું હૃદયથી અભિવાદન, સ્વાગત વ્યાસપીઠ દ્વારા. ગુરુ ચરણોમાં અનંત કોટી દંડવત પ્રણામ સાથે ગુરુની તો ગમે તે કરતો હોય એટલે કીધું છે ગુરુવર ગુરુતા દીજી. ગુરુદેવ એ આપણા ભીતરની તમામ લઘુતા ગ્રંથિથી આપણને મુક્ત કરી દે, અને એટલે જ આ સત્સંગ, ગુરુ સત્સંગને એટલે શ્રવણ કરવો પડે કે આપણા અંદર ક્યાંય પણ એવી સંકીર્ણતા, સ્વાર્થ પરાયણતા, ક્યાંય લઘુતા ગ્રંથિ ભરાયેલી હોય ને તો એમાંથી આપણને બહાર નીકળવાનો માર્ગ મળે. એટલે સત્સંગ, સમાગમ, આ કથા વાર્તા એ એમ નથી મળતો. સંતોએ કહ્યું છે કે જન્મ જન્મના પુણ્ય ઉદય થાય ને ત્યારે જ આ સંભવ બની શકે છે. ને સત્સંગથી અંતરની તમામ જે કાંઈ વિટંબનાઓ છે, સંકીર્ણતાઓ છે, એમાંથી મુક્તિ મળે છે. શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણમાં બતાવાયું છે કે ભરતજીએ રાજપાટ બધું જ છોડી જંગલમાં રહી ઝૂંપડી બાંધીને ખૂબ ભગવાનનું સ્મરણ, ધ્યાન, અર્ચના કરતા રહ્યા, પરંતુ સત્સંગ નહોતો મળ્યો એટલે હરણ બાળમાં ભૂલા પડી ગયા. સત્સંગ નહોતો મળ્યો, હરણ બાળમાં ભૂલા પડ્યા, અને એના કારણે અંત સમયે હરણ બાળ યાદ આવ્યું. અને એટલે પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ કહેતા કે કૂતરા પાળવા વાળાને હું સાવધાન કરું છું કે આવા તપસ્વી ભરતજી પણ હરણ બાળમાં ભૂલા પડ્યા, અને આ આગળનો જન્મ હરણની યોનિમાં લેવો પડ્યો, તો ઘરમાં કૂતરા રાખતા હોય ને એને એટલું વિચારી લેવાનું કે આવતો જન્મ આપણો આમાં, બોલો, નક્કી જ છે. આજુબાજુ જે રહેતું હોય ને, ફરતું હોય ને, એને પછી એના અંદર મન જાય. અને એટલે જ સત્સંગના, સતના પ્રભાવમાં જે જોડાય છે, સતના સંગમાં જે જોડાય છે ને, એની ઉર્ધ્વ ગતિ થાય છે. પણ એમનું તપ એવું હતું એટલે એમને તો બધું સાચવી લીધું. આપણે તો એવા કઈ છે ને કે આપણું કઈ સાચવાય. તેથી એમ કહેવાયું છે કે ધૂળ જો પવનના સંગમાં જાય તો ઉપર ઉઠી જાય, અને ધૂળ જો પાણીના સંગમાં જાય તો કીચડ પેદા કરે. કેટલાયના પગ બગાડે, કેટલાયને લપસાવી દે, કેટલાયને પાડી દે, ગંદકીથી ભરી દે. સવાલ એટલો છે કે સંગ કોનો કરો છો? જો સતનો સંગ થઈ જાય તો જીવન ધન્ય બની જાય, અને અસતનો સંગ થાય તો જીવન પતન તરફ જતું રહે. આપણા સૌના જીવનમાં સદગુરુની આ પરમ કૃપા આપણને મળે અને સૌનું જીવન ઉર્ધ્વગામી બને, એટલા માટે સત્સંગ બહુ જરૂરી છે. સંતો એટલે તેનો મહિમા ગાયો છે. સંત સમાગમ હરિકથા, સંત સમાગમ હરિકથા તુલસી દુર્લભ હોય, સુતદારા और लक्ष्मी वह तो पापी के घर भी हो. સંત સમાગમ અને ભગવાનની કથા એ દુર્લભ વસ્તુ છે.
અને આ દુર્લભ વસ્તુ આપણને સુલભતાથી મળી શકી છે એનું કારણ એટલું જ છે કે આપણા કોઈને કોઈ પુણ્ય ઉદિત થયા છે. આ દુર્લભ છે. બાકી ગણાય આ નાનું છે વિસનગર, કેટલું મોટું છે, આટલું મંડપ ચાલતું હોય પણ ન આવી શકે. બધાના પુણ્ય ક્યાં પાકેલા છે? જેના જેના પાક્યા છે અહીંયા આવીને બેઠા છે એટલે તમારા દર્શન કરીને જ અમે તો ધન્ય થઈ જઈએ. આ દુર્લભ વસ્તુ છે. સુત દારા ઓર લક્ષ્મી. સુત એટલે પુત્ર, દારા એટલે પત્ની, અને લક્ષ્મી બધાને બહુ વાલી છે ને. એ વૈભવ લક્ષ્મીના વ્રત કરી કરીને લક્ષ્મીજીને બહુ બોલાવીએ છે કે આવો આવો આવો. કેમ તો કે હજી કઈ ભરાયું જ નથી. બહુ બધાને વાલી. આ તો બધું સંતો કહે છે કે તો પાપીના ઘરમાં બહુ ભરેલું છે, બધું જ આ છે. પણ જે દુર્લભ તત્વ છે એને જે પકડે છે એનું જીવન ધન્ય બને છે. એટલે કહેવાયું છે કે જેને લોકો પસંદ કરે છે, જેને દુનિયાના લોકો પસંદ કરે છે એ સંસદમાં જઈને બેસે છે, પણ જેને મારો ભગવાન પસંદ કરે, જેને મારો ગુરુદેવ પસંદ કરે એ સત્સંગમાં આવીને બેસે છે. તમને કોને પસંદ કર્યા એ તો વિચારો. કોઈ વ્યક્તિએ નહીં. ભલે તમે મનથી એમ વિચાર્યું હોય કે આ બાજુવાળા દરરોજ કહે છે હવે મારે જવું પડશે સાથે, ભલે તમે એ રીતે આવ્યા હોય, ભલે તમને એમ થતું હોય કે આ પાછા નહીં જાય તો સુશીલાબેનને ખોટું લાગશે, ના રમીલાબેનને ખોટું લાગશે, ના રીનાબેનને ખોટું લાગશે ને, એટલે ભલે તમે ગમે તે બાને આવ્યા હોય પણ તમને પસંદ ભગવાને કર્યા છે, મારા ગુરુદેવે કર્યા છે, અને એટલે અહીંયા આવીને બેઠા છો. તો આવો હૃદયથી ભાવથી ગુરુદેવનું 2 મિનિટ માટે સ્મરણ કરી અંતરથી પ્રાર્થના કરીશું. હે ગુરુદેવ, હવે અહીંયા સુધી લઈ આવ્યા છો ને તો અમારો હાથ બરાબર પકડજો, ક્યાંય અમે છૂટી ન જઈએ. અમે નાના બાળક છીએ, અબોધ છીએ, અજ્ઞાની છીએ, અમને સતત પકડેલા રાખજો અને તમે ઈચ્છો ને એવા રાહે ચલાવજો. એ ભાવ સાથે આવો ગુરુદેવનું હૃદયથી ભાવથી સન્માન સ્વાગત સાથે અંતરમાં આવાહન કરીશું. ગુરુદેવ તુમ્હારી જય જય હો, સદગુરુ તમારી જય જય હો. ગુરુદેવ તમારી હાથ હોય તો તાળી પાડજો. જય જય હો, સદગુરુ તમારી જય જય હો. મને બતાવો ખરા હાથ છે કે નહીં?
तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो सद्गुरु तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो सद्गुरु तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव मेरे पधारिए करो कोटि कोटि प्रणाम गुरु गीता के ज्ञान में भर दो शक्ति अपार। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो सद्गुरु तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो सद्गुरु तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो सद्गुरु तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो सद्गुरु तुम्हारी जय जय हो हे योगेश्वर तुम्हारी जय जय हो हे योगेश्वर तुम्हारी जय जय हो हे विश्वेश्वर तुम्हारी जय जय हो हे विश्वेश्वर तुम्हारी जय जय हो हे प्राणेश्वर तुम्हारी जय जय हे प्राणेश्वर तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो सद्गुरु तुम्हारी जय जय गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो सद्गुरु तुम्हारी जय जय हो सद्गुरु तुम्हारी जय जय सद्गुरु तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो बोले सद्गुरुदेव की जय सद्गुरु मेरे आए माँ भगवती के साथ ज्ञान शक्ति और मति देकर करो जगत कल्याण करो जगत कल्याण। ગુરુ તત્વના મહિમાને હૃદયંગમ કરી રહ્યા છે ત્યારે ભગવાનની સદગુરુની એ પાવન વિશ્રામા ઉપસ્થિત તમામ શ્રદ્ધાળુ આપ સૌના અંતઃકરણમાં બિરાજિત એ દિવ્ય ચેતનાને પુનઃ પુનઃ નમન વંદન સાથે આપ સૌનું હૃદયથી અભિવાદન સ્વાગત કરતા ગુરુ ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન સાથે ગુરુ ગીતા પારાયણના માધ્યમથી ગુરુનો મહિમા ગાઈ રહ્યા છે। અનેક અનુભવી સંતો ઋષિઓ મહાપુરુષોએ પોતાના અનુભવના આધારે કહ્યું છે કે જ્યારે આ સંસારી જીવને શ્રેષ્ઠ સદગુરુ મળે છે ત્યારે તેના જીવનની દિશા બદલાય છે। ત્યાંથી સાંભળજો, જ્યારે કોઈ પણ જીવની દિશા બદલાય છે ત્યારે એની દશા બદલાય છે। દશાને બદલવા માટે દિશા બદલવી પડે। દશામાંનું વ્રત કરીએ તો દશા ના બદલાઈ જાય। દિશા આપણી ઊંધી જ રાખીએ અને પછી ગમે તેટલા વ્રત કરો ને, એ વ્રતથી કોઈ ફળ ના મળે।